गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ॐ सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः तुष्टुवांसस्तनूभिर्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नः पार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ प्रज्ञानां शुप्रतानैः स्थिरचरनिकरव्यापिभिर्व्याप्य लोकान् भुक्त्वा भोगान् स्थविष्ठान् पुनरुक् पीत्वा सर्वान् विशेषान् स्वपिति मधुरभुं मायया भोजयन्नो मायासंख्यातुरीयं परममृतमजं ब्रह्म यत्तन्नतोऽस्मि। यो विश्वात्मा विधिज विषयान् प्राश्य भोगान् स्थविष्ठान् पश्चाच्चान्यान् स्वमतिविभवान् ज्योतिषा स्वेन सूक्ष्मान् सर्वानेतान् पुनरपि शनैः स्वात्मनि स्थापयित्वा हित्वा सर्वान् विशेषान् विगतगुणगणः पात्वसौ नस्तुरीयः। ज्ञानेनाकाशकल्पेन धर्मान् योगगणोपमान् ज्ञेया भिन्नेन सम्बुद्धः तं वन्दे द्विपदाम्बरम्। अस्पर्शयोगो वै नाम सर्वसत्त्वसुखोहितः अविवादो विरुद्धश्च देशितस्तं नमाम्यहम्। भूतस्य जातिमिच्छन्ति वादिनः केचिदेव हि अभूतस्यापरे धीराः विवदन्तः परस्परं। भूतं न जायते किञ्चित् अभूतं नैव जायते विवदन्तो द्वया ह्येवम् अजातिं ख्यापयन्ति ते। ख्याप्यमानामजातिं तैः अनुमोदामहे वयं विवदामो न तैः सार्धम् अविवादं निबोधत। अजातस्यैव धर्मस्य जातिमिच्छन्ति वादिनः अजातो ह्यमृतो धर्मो मर्त्यतां कथमेष्यति। न भवत्यमृतं न मर्त्यममृतं तथा प्रकृतेरन्यथा भावो न कथञ्चित् भविष्यति। स्वभावेनामृतो यस्य धर्मो गच्छति मर्त्यताम् कृतकेनामृतस्तस्य कथं स्थास्यति निश्चलः। सांसिद्धिकी स्वाभाविकी सहजा अकृता च या प्रकृतिस्येति विज्ञेया स्वभावं न जहाति या। जरामरणनिर्मुक्ताः सर्वे धर्मा स्वभावतः जरामरणमिच्छन्दः च वन्दे तन्मनीषया।
कारणं यस्य वै कार्यं कारणं तस्य जायते जायमानं कथमजं भिन्नं नित्यं कथं च तत् कारणाद्यद्यनन्यत्वम् अतः कार्यमजं यदि जायमानाद्धि वै कार्याद् कारणं ते कथं ध्रुवम् अजाद्वै जायते यस्य दृष्टान्तस्तस्य नास्ति वै जादाच्च जायमानस्य न व्यवस्था प्रसज्यते हेतोरादिफलं येषाम् आदिर्हेतुफलस्य च हेतुफलस्य च अनादिः कथं तैरुपवर्ण्यते हेतोरादिफलं येषाम् आदिर्हेतुफलस्य च तथा जन्म भवेत् तेषां पुत्राज्जन्म पितुर्यथा सम्भवे हेतुफलयोः एषितव्यः क्रमस्त्वया युगवत् सम्भवे यस्माद् असम्बन्धो विषाणवत् फलादुत्पद्यमानः सन् न ते हेतु प्रसिद्ध्यति अप्रसिद्धः कथं हेतुः फलमुत्पादयिष्यति यदि हेतो फलात् सिद्धिः फलसिद्धिश्च हेतुतः कतरत्पूर्वनिष्पन्नं यस्य सिद्धिरपेक्षया अशक्तिरपरिज्ञानं क्रमकोपोऽथवा पुनः एवं हि सर्वथा बुद्धैः अजादिपरिदीपिता बीजाङ्गुराख्यो दृष्टान्तः सदा साध्यसमो हि सः न हि साध्यसमो हेतुः सिद्धौ साध्यस्य युज्यते ഇവിടെ സാഖ്യ വൈശേഷികാദിവാദികളാൽ ജന്മത്തെ സംബന്ധിച്ച്, ജന്മം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സാധാരണ ലോകത്തിൽ പറയുന്ന മനുഷ്യജന്മം എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലല്ല, ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ ജഗത്തിൻ്റെ ജനിയെ സംബന്ധിച്ച്, അതുപോലെ തന്നെ അധിഷ്ഠാനമായ ആത്മാവിനെ സംബന്ധിച്ച് തീർത്തും വിരുദ്ധങ്ങളായ വാദങ്ങൾ അവരാൽ ഉന്നയിക്കപ്പെടുന്നു. ആ വാദങ്ങൾ മാറി നിന്ന് അതിൽ പങ്കുചേരാതെ അവിവാദനായിട്ട്, വിവാദത്തിൽ പങ്കുചേരാതെ കേൾക്കുന്ന, ഉൾക്കൊള്ളുന്ന വേദാന്തി അതിൽ പറയുകയാണ്, ഈ തർക്കങ്ങളെ കൊണ്ട് തന്നെ അവര് അദ്വൈതത്തെയാണ്, അജാതിയെയാണ് വെളിപ്പെടുത്തുന്നത്. അവരൊരിക്കലും അദ്വൈതത്തെ, അജാതിയെ വാദിക്കുന്നവരല്ല, ജാതിയെ വാദിക്കുന്നവരാണ്, ജാതിവാദികളാണ്. അപ്പൊ പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് അവര് പരസ്പരം വിവാദം ചെയ്യുമ്പോൾ അതിലൂടെ അദ്വൈതമാണ് ബോധിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത്? ഖ്യാപ്യമാനാം അജാതിം തൈരനുമോദാമഹേ വയം. നേരത്തെ പറഞ്ഞു, കുറച്ചു നേരത്തെ. തൈഹി ഖ്യാപ്യമാനാം അജാതിം, അവരാൽ നല്ലപോലെ ബോധിപ്പിക്കപ്പെടുന്നതായ അജാതിയെ നമ്മൾ അനുമോദിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. അവരങ്ങനെ അജാതിയെ, അദ്വൈതത്തെ വെളിപ്പെടുത്തുന്നില്ലല്ലോ. കാരണം അവരൊക്കെ തന്നെ ജാതിയെ പറയുന്നവരാണ്. ജാതിയെ പറയാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ജഗത്ത് ജനിക്കുന്നതാണ്, പരമാർത്ഥത്തിൽ തന്നെ ജഗത്ത് ജനിക്കുന്നതാണ്.
ജഗത് കാരണം എന്ത് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചാണ് അവർക്കിടയിൽ തർക്കങ്ങളുള്ളത്. ഒരു കൂട്ടർ പരമാണുക്കളാന്ന് പറയും, മറ്റൊരു കൂട്ടർ ഭൂതങ്ങളാന്ന് പറയും, വേറൊരു കൂട്ടർ പ്രകൃതിയാന്ന് പറയും. അതിനെക്കുറിച്ചേ തർക്കമുള്ളൂ. ജഗത്ത് ജനിക്കുന്നു സത്യത്തിൽ എന്നുള്ളതിൽ അവർക്കിടയ്ക്ക് അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമില്ല. അതുകൊണ്ട് അവരൊരിക്കലും അജാതിയെ ബോധിപ്പിക്കുന്നവരല്ല, പരികീർത്തനം ചെയ്യുന്നവരല്ല. എന്നാൽ ഇവിടെ പറയുന്നു, പരസ്പരം ഇങ്ങനെ വിവാദം ചെയ്യുന്ന അവരാൽ അജാതിയാണ്, അദ്വൈതമാണ് ബോധിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത്. അതെങ്ങനെ നോക്കൂ. കഥം ബുദ്ധൈഹി അജാതിഹി പരിദീപിത ഇത്യാഹ. കഥം ബുദ്ധൈഹി അജാതിഹി പരിദീപിത ഇത്യാഹ. എങ്ങനെയാണ് ഈ വിദ്വാൻമാരാൽ, ഇപ്രകാരം വിവാദം ചെയ്യുന്ന വിദ്വാൻമാരാൽ അജാതി വെളിപ്പെടുത്തപ്പെടുന്നത്? കാരണം അവര് അജാതിവാദികളല്ല, അവര് ജാതിവാദികളാണ്. അജാതിവാദത്തെ പറയുന്നത് വേദാന്തം മാത്രമാണ്, വേറൊരു ദർശനവും പറയുന്നില്ല. മറ്റെല്ലാ ദർശനങ്ങളും ജാതിവാദത്തെയാണ് പറയുന്നത്. അത് എങ്ങനെ എന്നുള്ളതിനെ സംബന്ധിച്ചാണ് അവര് വിവാദം ചെയ്യുന്നത്, അഥവാ പരസ്പര വിരുദ്ധങ്ങളായ അഭിപ്രായങ്ങളെ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആ നിലയ്ക്ക് എങ്ങനെയാണ് സാഖ്യ വൈശേഷികാദികൾ അജാതിയെ വെളിപ്പെടുത്തുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾ പറയുന്നത്? ഞാൻ പറയാം, കേട്ടോളൂ. പൂർവാപരാ പരിജ്ഞാനം അജാതേ പരിദീപകം ജായമാനാദ്ധി വൈ ധർമാത് കഥം പൂർവം ന ഗൃഹ്യതേ. പൂർവാപരാ പരിജ്ഞാനം അജാതേ പരിദീപകം ജായമാനാദ്ധി വൈ ധർമാത് കഥം പൂർവം ന ഗൃഹ്യതേ. അപ്പൊ അവിടെ ഹേതുഫലങ്ങളുടെ പൂർവാപരം ചോദിച്ചു നേരത്തെ. അതായത് ഫലത്തിൽ നിന്ന് ഹേതുവും ഹേതുവിൽ നിന്ന് ഫലവും എന്ന ആശയത്തെ പറഞ്ഞപ്പോ അവിടെ ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെട്ടത്, ശരി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഏതാണ് ആദ്യത്തത്? ആദ്യത്തതെന്ന് പറയുമ്പോൾ അതാണല്ലോ കാരണം വരിക. അപ്പൊ കാരണത്തിൽ നിന്ന് കാര്യം, അതാണ് സ്വീകാര്യമായത്. കാരണത്തിൽ നിന്ന് കാര്യം. അങ്ങനെ കാരണം കാര്യം എന്നുള്ളത് പരിഗണിക്കുമ്പോൾ കാരണം എപ്പോഴും ആദ്യമാണ്, കാര്യം പിന്നീടാണ്. അപ്പൊ നീ പറയുന്ന ഹേതുഫലങ്ങളിൽ ഏതാണ് ആദ്യത്തത്? ഇതാണ് ചോദ്യം. അതിനുത്തരം പറയാൻ കഴിയുന്നില്ല. ഏതാണ് ആദ്യം? ഹേതുവാണോ ആദ്യം, ഫലമാണോ ആദ്യം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ പറയാൻ കഴിയുന്നില്ല. ഫലമാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് ഹേതു വേണ്ടെന്ന് ചോദ്യം. ഹേതുവാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ അതിന് ഹേതുത്വം ഉണ്ടായി എന്ന് ചോദ്യം. ഹേതുത്വം ഉണ്ടായി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് അനിത്യമാണെന്ന് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ വിരോധമില്ല. അപ്പോൾ ഹേതുവായിരിക്കുന്നെന്ന് ഒരാൾ പറയുകയാണ്, ഹേതുവാകും, ശരി, സന്തോഷം. എങ്ങനെ ഹേതുവാകും? അത് അനിത്യമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വിരോധമില്ല, ശരിയാണ്. ആ ദർശനത്തിന് ദോഷം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷെ പ്രശ്നം നിത്യമാണെന്നും പറയുക, ഹേതുവാണെന്നും പറയുക, അവിടെയാണ് കുഴപ്പം. അപ്പൊ ഏതാണ് ഹേതു? അഥവാ
ഹേതുഫലങ്ങളിൽ ഏതാണ് ആദ്യം എന്നുള്ള ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം പറയാൻ കഴിയുന്നില്ല. അപ്പോഴാണ് ബീജാങ്കുരാഖ്യ ദൃഷ്ടാന്തം കൊണ്ടുവന്നത്. ബീജാങ്കുരങ്ങൾ പോലെയാണ്, വിത്തും ചെടിയും പോലെയാണ്. അവിടെയും പറഞ്ഞു അതും പറയാനൊക്കില്ല, കാരണം അതും സാധ്യസമമാണ്, സിദ്ധമല്ല. കാരണം ബീജമാണോ ആദ്യം അങ്കുരമാണോ ആദ്യം എന്നുള്ള ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം കണ്ടെത്താൻ നമുക്ക് സാധ്യമല്ല. അപ്പൊ എൻ്റെ ഉത്പത്തിക്ക് കാരണം, ഈ ശരീരത്തിന്റെ ഉത്പത്തിക്ക് കാരണം അച്ഛനും അമ്മയാണെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നു. സൂക്ഷ്മമായി ചിന്തിച്ചാലാണോ? ആത്മാവ് ജനിക്കുന്നില്ല മരിക്കുന്നില്ല, അത് വേറെ വിഷയം. ആത്മാവിനെ കുറിച്ചല്ല പറയണത്. ഈ സ്ഥൂല ശരീരത്തിന്റെ ഉത്പത്തി കാരണം അച്ഛനും അമ്മയുമാണ്. ഇത്രയും നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റൂ. അതിന്റെ പ്രത്യക്ഷമായ കാരണം അച്ഛനും അമ്മയാണെന്നേ പറയാൻ പറ്റൂ. കാരണം നമ്മൾ ഇന്നലെ തന്നെ വിശദമായി ചിന്തിച്ചു. 8 തലമുറ മുമ്പുള്ള രോഗം വരെ വരുന്നു, അച്ഛനോ അമ്മയ്ക്കോ ആ രോഗമില്ല. 7 തലമുറയോളം അമ്മ കാരിയറായിട്ട് ഇങ്ങനെ വന്നതാ. അമ്മ കാരിയറായിരുന്നു, അമ്മയുടെ അമ്മ കാരിയറായിരുന്നു. അവർക്ക് ആർക്കും അറിയയില്ല. അന്നൊന്നും ആ രോഗം പരിശോധിക്കുന്ന മാർഗങ്ങളും സംവിധാനങ്ങളും ഇല്ലായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ പറയും ഞങ്ങൾക്കാർക്കും അങ്ങനെ, ഞങ്ങളുടെ അറിവിലൊന്നും അങ്ങനത്തെ രോഗം നമ്മളെ കുടുംബത്തിലില്ല കേട്ടോ. അപ്പൊ ഇത് രോഗം എന്നുള്ളത്, ഒരു പ്രത്യേക രോഗം എന്നുള്ളത് ഒരു ദൃഷ്ടാന്തമായി മാത്രം പറഞ്ഞതാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ കാര്യം എന്നുള്ള രീതിയിൽ ശരീരത്തെ എടുത്താൽ പോലും അതിന്റെ കാരണം അച്ഛനമ്മമാർ എന്ന് ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് ഇടാൻ പറ്റില്ല. അതിനു മുമ്പിലേക്ക് പോകും. അവിടെയാണ് പാരമ്പര്യത്തിന്റെ പ്രസക്തി വരുന്നത്. നമ്മളിപ്പോൾ പാരമ്പര്യത്തെ ഒക്കെ തള്ളി പറഞ്ഞു. ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് പാരമ്പര്യം ആവശ്യമാണ്, ചിലപ്പോൾ പാരമ്പര്യം ആവശ്യമില്ല, ഇല്ലേ? പാരമ്പര്യമൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ഒട്ടനെ സവർണന്മാർ അത് ഇത്, അതവിടെയാണ് തെറ്റ്. എല്ലാ പാരമ്പര്യങ്ങളിലും നമുക്ക് ആദരവ് വേണം. എല്ലാ പാരമ്പര്യങ്ങളിലും ആദരവ് വേണം. അഭിമാനമാണ് ഞാനൊരു വനവാസിയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഞാനൊരു പർവ്വതവാസിയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ സമുദ്രത്തിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ആളാണ്. എല്ലാത്തിലും അഭിമാനമാണ്. കാരണം എല്ലാ പാരമ്പര്യത്തിനും അതിൻ്റെ മഹിമയുണ്ട്. അത് മറ്റൊന്നിനെ താഴ്ത്തിക്കെട്ടാനല്ല, ഉച്ചനീചത്വങ്ങൾ കൽപ്പിക്കാനല്ല. നല്ലപോലെ ചിന്തിക്കുക. ഇപ്പൊ പരമ്പരാഗതമായി നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള വൈവിധ്യങ്ങൾ അത് അഭിമാനപൂർവ്വം നിലനിർത്തേണ്ടതാണ്. അപ്പൊ വ്യത്യസ്തതകളുണ്ട് ലോകത്തിൽ. വ്യക്തമാണല്ലോ പറഞ്ഞത്, ഇല്ല? ഉദാഹരണം പറയാം, ചെറിയൊരു ഉദാഹരണം. ഈ വിഷയമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതല്ല. കേരളത്തിലെ പാണൻ സമൂഹം, കേരളത്തിലെ കുറവർ സമൂഹം 90-95% സുന്ദരമായി പാട്ടുപാടാനുള്ള കഴിവുള്ളവരാണ്. സംഗീതത്തിൽ അദ്വിതീയമായ സിദ്ധിയാണ് അവർക്കുള്ളത്. അതിൽ അഭിമാനിച്ചൂടെ? അഭിമാനിച്ചാൽ അതിനെ ശുദ്ധമായി നിലനിർത്തി അടുത്ത തലമുറയിലേക്ക് അത് കിട്ടും. പക്ഷെ അതിൻ്റെ പാരമ്പര്യത്തിൻ്റെ മഹിമ മനസ്സിലാക്കാതെ ജീവിച്ച് അതിനെ അശുദ്ധമാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ തലമുറകൾ കഴിയുന്നതോറും അതില്ലാണ്ടാവും, മിശ്രം വരും. അപ്പൊ നമ്മുടെ തനതായ മഹിമയിൽ അഭിമാനിക്കണം എല്ലാവരും. ഇതൊക്കെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള വാദങ്ങളാണേ പറയുന്നത്. ഇതൊക്കെ വരുന്നത് എവിടെയാന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ഈ സ്ഥൂല ശരീരം എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് എടുത്താൽ പോലും അച്ഛനോ അമ്മയോ മാത്രമല്ല എൻ്റെ ശരീരത്തിൻ്റെ കാരണത്വമുള്ളത്. അതങ്ങ് പോവുക എത്രയോ മുമ്പിലേക്ക്. ഒരാള് ഇപ്പോ ഒരു ഉപനയന സംസ്കാരം ചെയ്ത് ഗായത്രി സ്വീകരിച്ച് അനുഷ്ഠാനം ചെയ്ത് ശുദ്ധമായി ബ്രാഹ്മണ വൃത്തിയിൽ ജീവിക്കുകയാണെന്ന് വെച്ചോളൂ. അയാൾ അതിൽ നിന്ന് ഭിന്നമായ, ആ ക്രമത്തിൽ നിന്ന് ഭിന്നമായ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ നിന്നാണ് വന്നത്.
അയാൾ നിഷ്ഠയോടുകൂടി ആ ഉപാസന ചെയ്ത് ജീവിതം നയിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അയാളെ ബ്രാഹ്മണൻ എന്ന് തന്നെ പറയാം, ഒരു വിരോധവും ഇല്ല. പക്ഷേ പൂർണ്ണമായി ഉപാധി എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് കൂടി ബ്രാഹ്മണൻ എന്നുള്ളതിലേക്ക് എത്തണമെങ്കിൽ എന്തായാലും ഒരു 7 തലമുറ ആവും. ഇയാളുടെ മക്കള്, അയാളുടെ മക്കള്, അയാളുടെ മക്കൾ, ഇതേ ആചാരരീതി തുടർന്ന് ഒരു 6 തലമുറ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ശുദ്ധ ബ്രാഹ്മണരായി മാറും. മറ്റത് ആ വ്യക്തി ബ്രാഹ്മണ്യത്തെ നേടി അയാളെ ബ്രാഹ്മണൻ എന്ന് വിളിക്കാം. പക്ഷെ അയാളിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന സന്താനം ബ്രാഹ്മണനായിക്കൊള്ളുന്നില്ല. അപ്പൊ ചോദ്യം വരും, ബ്രാഹ്മണൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളുടെ സന്താനം ബ്രാഹ്മണൻ എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ? പറ്റില്ല. കാരണം എവിടേക്കോ സാഹചര്യങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട്, നമുക്കറിയില്ല അതൊന്നും എങ്ങനെയാണ്. ഇത് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആശയം പറയണത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ശരിക്കും നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും ശുദ്ധമായ ജനവിഭാഗം എന്ന് പറയാൻ കഴിയുന്നത് ഇന്ന് വനവാസികളെ കുറിച്ച് മാത്രമാണ്. അതിൽ നിന്ന് ഏതോ 1-2 ജാതികൾ, ബാക്കി ആരും ശുദ്ധമല്ല. നമ്പൂരി ശുദ്ധമല്ല, നായർ ശുദ്ധമല്ല, ഒന്നും ശുദ്ധമല്ല, എല്ലാം മിശ്രം വന്നതാണ്. ഇതിന്റെ പഠനം ജീനുകളെ കൊണ്ട്, ജീനുകളുടെ പഠനത്തിലൂടെ നമുക്ക് തെളിയിക്കപ്പെട്ട വിഷയമാണ്. കാട്ടുനായ്ക്കന്മാരല്ല, ചോല നായ്ക്കന്മാർ, അങ്ങനെ എന്തോ ഒരു വിഭാഗം നിലമ്പൂർ ഭാഗത്ത് വനവാസികളുണ്ട്. അവരാണ് ശുദ്ധജാതികൾ. ഒരു കലർപ്പ് ഇന്ന് വരെ വരാത്ത അവർ ആദ്യകാലം തൊട്ട് സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ സിദ്ധമായ നവീന ശാസ്ത്രത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ചിന്തിച്ചാൽ പോലും ഏതാദ്യം എന്നുള്ളതൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല. പറ്റുമോ? വേദാന്തം മാത്രമല്ല വേണ്ട, ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ചാൽ പോലും ആദ്യം അച്ഛനാണോ എൻ്റെ കാരണം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അച്ഛനൊരു കാരണമാണ്, അമ്മയാണ് എൻ്റെ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ അമ്മ ഒരു കാരണമാണ്, അത്രയേ ഉള്ളൂ. അതങ്ങ് പോവും മുന്നോട്ട്. ചിന്തിക്കുക, നല്ലപോലെ ചിന്തിക്കുക. അപ്പൊ ഈ പൂർവമേത് അപരമേത് എന്ന ചോദ്യത്തിന് നിനക്ക് മറുപടി പറയാൻ കഴിയുന്നില്ല. അതിന് കാരണം നേരത്തെ പറഞ്ഞു. എന്തൊക്കെയാണ്? അശക്തിരപരിജ്ഞാനം ക്രമകോപഹ എന്ന് നേരത്തെ പറഞ്ഞു, അല്ലേ? അപ്പൊ അശക്തി അപരിജ്ഞാനം ക്രമകോപഹ, അങ്ങനെ 3 കാരണങ്ങൾ പറഞ്ഞു നേരത്തെ. നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചതാണ്. അത് എന്തായാലും നിനക്ക് പറയാൻ കഴിയുന്നില്ല. അപ്പൊ പൂർവമേതെന്ന് പറയാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അത് തെളിയിക്കുന്ന എന്താ? പൂർവ്വം ഇല്ല എന്നാണ്. കാരണം അറിയാത്തൊരു വിഷയം ഉണ്ടെന്ന് പറയരുതല്ലോ. നിനക്കറിയുന്നതല്ലേ നീ പറയാൻ പാടുള്ളൂ, അറിയാത്തത് പറയാമോ? ഇതങ്ങനെ തന്നെയാണ്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ആരോ ചോദിച്ചു, എങ്ങനെയാണ് സിദ്ധികൾ ഉണ്ടാവുന്നത്? ലളിതമാണ് മറുപടി, എനിക്കറിയില്ല. സ്വർഗത്തിലെ പാരിജാതം എങ്ങനെ ഇരിക്കും സ്വാമി? എനിക്കറിയില്ല, അറിയാത്ത വിഷയമാണ്, പറയാൻ പറ്റില്ല. പിന്നെ പുസ്തകം നോക്കിയിട്ട് അതൊക്കെ വിശദമായി പറയാം പാരായിട്ട്. അതിന് എനിക്ക് നല്ല വാക്സാമർഥ്യം കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ കണ്ട പോലെ പറയാം. അതിൽ അർത്ഥമില്ലല്ലോ, അറിയാത്തത് അറിയില്ല എന്ന് പറയാം. അപ്പൊ നിനക്ക് പൂർവാപരം പറയാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്നുള്ളത്, പൂർവാപര വിഷയത്തിലുള്ള നിന്റെ അപരിജ്ഞാനം എന്തിനെ ബോധിപ്പിക്കുന്നു എന്നറിയോ? പൂർവോ ഇല്ല അപരോ ഇല്ല എന്നുള്ള ഞങ്ങൾ പറയുന്ന സത്യത്തെ ബോധിപ്പിക്കുന്നു. ഞങ്ങൾ വേദാന്തികൾ പറയുന്ന സത്യത്തെ ബോധിപ്പിക്കുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ നീ പറയണം ഏതാണ് പൂർവം ഏതാണ് പരം. എന്താ? അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ഖ്യാപ്യമാനാം അജാതിന്തൈർ അനുമോദാമഹവ എന്ന് പറഞ്ഞു നേരത്തെ? അതെങ്ങനെയത്? അജാതിവാദികളല്ലാത്ത അവരെങ്ങനെ അജാതിയെ ഉപവർണിത എന്നൊക്കെ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, എങ്ങനെ എടുത്തു കാണിക്കുന്നു? അതിങ്ങനെയാ. അവർക്ക് പൂർവാപരം അറിയുന്നില്ല, പറയാൻ പറ്റുന്നില്ല, അശക്തിയുടെ അപരിജ്ഞാനം ക്രമകോപഹ എന്നീ ഹേതുക്കളെ കൊണ്ട്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അജാദേഹേ പരിദീപകം, അത് അജാതിയുടെ പരിദീപകമാണ്, പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നതാണ്.
ജന്മമേ ഇല്ല എന്നുള്ള ന ജായതേ മ്രിയതേ വാ എന്നുള്ള ഞങ്ങളുടെ ആശയത്തെ അഥവാ നമ്മളുടെ ആശയത്തെ എടുത്തു കാണിക്കുന്നതാണത്. അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ പറ്റുമോ? അത് എൻ്റെ അജ്ഞാനമല്ല, അതെന്നെ ആ തലത്തിലാണല്ലോ പറഞ്ഞത്. എൻ്റെ അജ്ഞാനത്തിൽ തന്നെയാണ് പറഞ്ഞത്. അതിൻ്റെ അജ്ഞാനത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഞാൻ എൻ്റെ ജ്ഞാനം പറയുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ജ്ഞാനം തെറ്റാണെന്ന് നീ സമർത്ഥിക്കണം, വിരോധമില്ല. ഇപ്പൊ ജായമാനാത് ഹി വൈ ധർമാത് കഥം പൂർവം ന ഗൃഹ്യതേ. അഥവാ നീ പറയുന്നത് പോലെ ഈ ധർമ്മമൊക്കെ ജനിക്കുന്നതാണ് എങ്കിൽ, ഈ ജഗത്ത്, ജീവൻ, ഈശ്വരൻ, ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഈ ധർമ്മങ്ങളൊക്കെ ജനിക്കുന്നതാണ് എന്നാണല്ലോ നീ പറയണത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പൂർവം പറയണ്ടേ? പൂർവം കസ്മാതിന ഗൃഹ്യത, എന്തുകൊണ്ട് പൂർവം അറിയപ്പെടുന്നില്ല? ഞാൻ ജനിച്ചവനാണ് എന്നൊരാൾ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഞാൻ ജനിച്ചവനാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉടനെ ജനകൻ ആരാണ്, ജനനി ആരാന്ന് പറയാൻ കഴിയണം. ശരി, എനിക്ക് അറിയില്ല എന്ന് പറയാം. ഞാൻ അച്ഛനെ കണ്ടിട്ടില്ല, അമ്മയെ കണ്ടിട്ടില്ല, അനാഥനായിട്ട് വളർന്നതാണ്. ശരി, ഒരു വിരോധമില്ല. പക്ഷെ എനിക്ക് ജനകൻ ഇല്ല, ജനനി ഇല്ല എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ? അതില്ലല്ലോ, അത് പറ്റില്ല. അതൊരിക്കലും പറയാൻ പറ്റില്ല. എനിക്ക് ജനകനെ അറിയില്ല, എനിക്ക് ജനനി അറിയില്ല എന്ന് പറയാം. പക്ഷെ ജനകനില്ല, ജനനി ഇല്ല എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. രണ്ടും ഉണ്ട് ജനിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ജായമാനാത് ധർമാത്, ജനിക്കുന്നതായ ധർമ്മത്തിൽ നിന്ന് കഥം പൂർവം ന ഗൃഹ്യത, എന്തുകൊണ്ട് പൂർവം ഗ്രഹിക്കപ്പെടുന്നില്ല? അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അജാതിയാണ് സ്വീകാര്യമെന്ന്. ഇത് സമർത്ഥിക്കുന്നത് ഈ അലാദശാന്തി പ്രകരണത്തിലല്ല, മൂന്നാമത്തെ അദ്വൈത പ്രകരണത്തിലാണ്. നമ്മളത് വിശദമായി പഠിച്ചതാണ് കഴിഞ്ഞ വർഷം. നോക്കൂ, യദേതത് ഹേതുഫലയോഹോ പൂർവാപരാപരിജ്ഞാനം തച്ച ഏതത് അജാതേഹ പരിദീപകം അവബോധകം ഇത്യർത്ഥഃ. ജായമാനഃ ഹി ചേത് ധർമ്മഃ ഗൃഹ്യതേ കഥം തസ്മാത് പൂർവം കാരണം ന ഗൃഹ്യതേ. അവശ്യം ഹി ജായമാനസ്യ ഗ്രഹീത്ര തജ്ജനകം ഗ്രഹീതവ്യം. ജന്യജനകയോഃ സംബന്ധസ്യ അനഭേദത്വാത് തസ്മാത് അജാതി പരിദീപകം തദിത്യർത്ഥഃ. യദേതത് ഹേതുഫലയോഃ പൂർവാപരാപരിജ്ഞാനം തത് ച ഏതത് അജാതേഹ പരിദീപകം അവബോധകം ഇത്യർത്ഥഃ. ജായമാനഃ ഹി ചേത് ധർമ്മഃ ഗൃഹ്യതേ കഥം തസ്മാത് പൂർവം കാരണം ന ഗൃഹ്യതേ. അവശ്യം ഹി ജായമാനസ്യ ഗ്രഹീത്ര തജ്ജനകം ഗ്രഹീതവ്യം. ജന്യജനകയോഃ സംബന്ധസ്യ അനഭേദത്വാത് തസ്മാത് അജാതി പരിദീപകം തത് ഇത്യർത്ഥഃ. അപ്പൊ ഈ ഹേതുഫലങ്ങളുടെ പൂർവാപര അപരിജ്ഞാനം, അപരിജ്ഞാനം അറിവില്ലായ്മ, ഏതാണ് പൂർവം ഏതാണ് പരം എന്നുള്ള അറിവില്ലായ്മ, അത് ഞങ്ങൾ പറയുന്നതായ അജാതിയുടെ പരിദീപകമാണ്, അവബോധകമാണ്. അജാതിയെയാണത് വെളിപ്പെടുത്തുന്നത്. അതെങ്ങനെയത് പറയാം? ജായമാനോ ഹി ചേത് ധർമ്മഃ ഗൃഹ്യതേ. ധർമ്മം ജനിക്കപ്പെടുന്നതായിട്ട് നിങ്ങളാൽ ഗ്രഹിക്കപ്പെടുന്നുവെങ്കിൽ, നമുക്ക് പറയാം ജനിക്കപ്പെടുന്നതായിട്ട് നിങ്ങളാൽ ഗ്രഹിക്കപ്പെടുന്നുവെങ്കിൽ കഥം തസ്മാത് പൂർവം കാരണം ന ഗൃഹ്യതേ. എന്തുകൊണ്ട് കാരണത്തെ അറിയുന്നില്ല? ജനിക്കണതാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാരണത്തെ അറിയണമല്ലോ.
ജനകനാരാണ്, നീ ആരാന്ന് അറിയണമല്ലോ. അത് ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയും വേണം, ഇല്ലേ? ഓർമ്മിപ്പിക്കുക. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പോരുന്നത്. ചിലപ്പോൾ ഒരാൾ അനാഥനായിട്ട് വളർന്നുകൊണ്ട് അറിയില്ല എന്ന് പറയാം. പക്ഷെ ജനകനില്ല, ജന്മില്ല എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. അതറിയേണ്ടതാണ്. അവശ്യം ഹി ജായമാനസ്യ ഗൃഹീത്ര ജനകം ഗൃഹീതവ്യം. ജനിക്കുന്നതിനെ അറിയുന്നവനാൽ അവശ്യം എന്താണ്? ജനകം ഗൃഹീതവ്യം. ജനകനെ ഗ്രഹിക്കേണ്ടതാകുന്നു, അറിയേണ്ടതാകുന്നു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അതെന്താ അങ്ങനെ മാത്രം നിർബന്ധം പിടിക്കണത്? ജന്യജനകയോഹോ സംബന്ധസ്യ അനഭേദത്വാകും. ഒരിക്കലും നിഷേധിക്കാൻ കഴിയാതെ എപ്പോഴും ഉള്ളതാണ് ജന്യജനക സംബന്ധം. ജന്യവും ജനകനുമായിട്ട് എപ്പോഴും സംബന്ധമുണ്ട്. അത് നമുക്ക് നിഷേധിക്കാൻ പറ്റില്ല. തസ്മാത്, അതുകൊണ്ട് അജാതി പരിദീപകം തത്, ആ അറിവില്ലായ്മ, പൂർവമേത് എന്ന് നിന്റെ പറയാൻ കഴിവില്ലായ്മ അജാതിയെ ബോധിപ്പിക്കുന്നതാണെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നു. അതങ്ങ് പറഞ്ഞിട്ടേക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ അത് എതിർക്കേണ്ടത് മറ്റേയാളുടെ കർത്തവ്യ. സ്ഥാപിക്കാൻ സാധിക്കണം. ചിന്തിക്കുക. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നു, ഈ ഹേതുഫലങ്ങളുടെ പൗർവാപര്യം പറയാൻ കഴിയാത്തത് അത് പരമാർത്ഥമല്ല എന്നുള്ളതിൻ്റെ ബോധകമാണ്. അപ്പൊ എന്തേ പരമാർത്ഥമുള്ളൂ? ജനിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതിനെ കിഞ്ചിത് ജായതേ എന്ന് നേരത്തെ കഴിഞ്ഞ അദ്വൈത പ്രകരണത്തിൽ പറഞ്ഞു. അതാണ് സത്യം. ജന്യ ജനകയോഹോ സംബന്ധസ്യ അനഭേദത്വ, അഭേദം ഇല്ലാത്തത്, അനഭേദം എപ്പോഴും ചേർന്നത്, അനിവാര്യമായിട്ട് തന്നെ എപ്പോഴും ചേർന്നിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അഭേദം, അതില്ലാത്തത്. ധർമാത് അഭേദം, ധർമ്മരഹിതമായത്. ധർമാത് അനഭേദം, അങ്ങേയറ്റം ധർമ്മയുക്തമായത്, ധർമ്മ്യം. ഇതശ്ച ന ജായതേ കിഞ്ചിത്, ജായമാനം വസ്തു ഇതശ്ച ന ജായതേ കിഞ്ചിത് യത് ജായമാനം വസ്തു ഇതശ്ച, ഈ കാരണം കൊണ്ടും, അസ്മാത് ച കാരണാത് ഇതശ്ച, ഈ കാരണം കൊണ്ടും ഒന്നും ജനിക്കുന്നില്ല, അജാതിയാണ് സത്യം. ഇതിൽ പുതുതായിട്ടൊന്നും പറയുന്നില്ല ഈ പ്രകരണത്തിൽ. അദ്വൈത പ്രകരണത്തിൽ പറഞ്ഞ അജാതിയെ ആവർത്തിച്ച് 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 ഉറപ്പിക്കുകയാണ് ഈ പ്രകരണത്തിൽ. അപ്പൊ പിന്നെ ഇതിനാ പറഞ്ഞ തന്നെ പറയണത്? അവിടെ വ്യത്യാസം. വേദത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഓംകാര തത്വ നിരൂപണത്തിലൂടെ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടു തത്വം ഒന്നാമത്തെ പ്രകരണത്തിൽ. അതിനെ തന്നെ വളരെ യുക്തിപൂർവം വിചാരം ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്ന് 2-3 പ്രകരണങ്ങളിലൂടെ അദ്വൈതം സ്ഥാപിച്ചു. വ്യത്യസ്ത പക്ഷികളുടെ പരസ്പര തർക്കങ്ങളെ മുന്നോട്ട് വെച്ചിട്ട് ഈ വിവാദങ്ങളിലൂടെ ബോധിപ്പിക്കപ്പെടുന്നതും ഇപ്പറഞ്ഞ ശ്രുതിയുക്തികളെ കൊണ്ട് ബോധിപ്പിക്കപ്പെട്ട അദ്വൈതമാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ആവർത്തനമാണ് കുറേ ഭാഗം. അപ്പൊ ഈ കാരണം കൊണ്ടും ഇനി പറയാൻ പോകുന്ന കാരണം കൊണ്ടും അജാതിയാണ് സത്യം, ഒന്നും ജനിക്കുന്നില്ല. ന ജായതേ. ഇത് നമുക്ക് സാമാന്യ ലൗകിക ദൃഷ്ടിയിൽ ഇത് മനസ്സിലാക്കാൻ വിഷമം തന്നെയാണ്. എന്താ കാരണം? നമ്മളെപ്പോഴും ജനിക്കുന്നുണ്ട് 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 എന്ന് ഉറപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്.
എല്ലാ കൊല്ലവും. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരാൾ പറഞ്ഞു, ആ സ്വാമി എൻ്റെ ജന്മനക്ഷത്രമാണ് ഇന്ന്. അപ്പം ഞാൻ വിചാരിച്ചെന്നാൽ പിറന്നാളായതുകൊണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് തമാശയ്ക്ക് പറഞ്ഞു, എന്നാൽ പിന്നെ ഹാപ്പി ബർത്ത്ഡേ എന്ന് പറയാമെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോഴേ പറഞ്ഞു, ഇല്ല ഹാപ്പി ബർത്ത്ഡേ അല്ല, ജനിച്ച നാളാന്നാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത്. അപ്പം ചങ്ങാതി 12 മാസവും അത് പറയും അല്ലേ? എല്ലാ മാസവും ഉണ്ടാവുമല്ലോ, എല്ലാ മാസവും ജന്മനാൾ പറയും. പിന്നെ കൊല്ലത്തിലൊരിക്കലോ പിറന്ന നാളും പറയും. അപ്പൊ 12 പ്രാവശ്യം ഒരു കൊല്ലം ഉറപ്പിക്കുക, ഞാൻ ജനിച്ചതാണ്, ഞാൻ ജനിച്ചതാണ്, ഞാൻ ജനിച്ചതാണ്, ഞാൻ ജനിച്ചതാണ്. ഏത് വ്യവഹാരം പേര് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ സർക്കാർ ചോദിക്കുന്ന അടുത്തത് ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് ആണ്. അതെ, അത് ഉറപ്പിച്ചു. അങ്ങനെ എപ്പോഴും നമ്മൾ എല്ലാവരും, അമ്മയായാലും അച്ഛനായാലും ഒക്കെ. ഇനി അതിനേക്കാൾ രസകരമായത് നാട്ടുകാരുണ്ട് വന്നിട്ട്. ഇപ്പൊ കുറവാണ്, ഇപ്പൊ അതൊക്കെ കുറവാണ്. പണ്ട് കാലത്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നാട്ടുകാർ ജന്യജനക സംബന്ധം ഉറപ്പിക്കുക. കണ്ടറിയാം അമ്മേനെപ്പോൾ തന്നെ ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ പറയും അച്ഛനെപ്പോൾ തന്നെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. എന്ത് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല, എന്താ അച്ഛൻ ഏതമ്മ, ഇതൊരു 10 തലമുറേൻ്റെ സങ്കരായത്. പിന്നെ എങ്ങനെ അച്ഛനെ പോലെ തന്നെ ഉണ്ടാവുക, അമ്മേനെ പോലെ തന്നെ ഉണ്ടാവുക? ചിലതൊക്കെ ഉണ്ടായിന്ന് വരും, വളരെ ദുർലഭം. എന്നിട്ട് ഇത് പറഞ്ഞ് സുഖിപ്പിച്ച് ഒരു ദക്ഷിണയൊക്കെ വാങ്ങി പോവുക. അതെ, അല്ലാണ്ട് അപ്പൊ ജന്യജനക സംബന്ധം, അതുപോലെ ജനി, ഇത് ഊട്ടി ഉറപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക നമ്മൾ എപ്പോഴും. ഇത്ര വയസ്സായി, ഇത്രയായി, ഇങ്ങനെ. അപ്പോഴാണ് ഇവിടെ അജാതിയാണ് സത്യം എന്ന് പറയുന്നത്. അത് നമുക്ക് വിഷമാണ് അംഗീകരിക്കാം. ഇപ്പൊ നമ്മൾ കെട്ടിപ്പൊക്കിയിട്ടുള്ള പലതും അവിടെ തവിട് പൊടിയാവും ഇത് അംഗീകരിക്കുമ്പോൾ. അതുകൊണ്ടാണ് വേദാന്തത്തെ ഭയപ്പെടുന്നത്. കാരണം നമ്മൾ ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പലതും കെട്ടിപ്പൊക്കിയിട്ടുള്ളത്. ജാതിയുണ്ട്, മതമുണ്ട്, ഭാഷയുണ്ട്, ലിംഗമുണ്ട്, അങ്ങനെ പോവും. ഇതൊക്കെ തവിടുപൊടിയാവുകയാണ്. അപ്പൊ പറയുകയാണ് ഈ കാരണം കൊണ്ടും ഒന്നും ജനിക്കുന്നില്ല കേട്ടോ, അജാതിയാ സത്യം. കാരണം ജായമാനം വസ്തു, ജനിക്കുന്ന വസ്തു എന്ന് വിചാരിക്കുക. ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ എന്തൊക്കെ വിശേഷമുണ്ട്? സ്വതോ വാ പരതോ വാപി ന കിഞ്ചിത് വസ്തു ജായത്തെ സദസത് സദസത് സദസദ്വാപി ന കിഞ്ചിത് വസ്തു ജായത്തെ. സ്വതോ വാ പരതോ വാപി ന കിഞ്ചിത് വസ്തു ജായത്തെ സദസത് സദസദ്വാപി ന കിഞ്ചിത് വസ്തു ജായത്തെ. സ്വതഃ വാ പരതഃ വാ കിഞ്ചിതപി വസ്തു ന ജായതേ. തന്നിൽ നിന്നാകട്ടെ മറ്റൊന്നിൽ നിന്നാകട്ടെ ഒന്നും ജനിക്കുന്നില്ല കേട്ടോ. തന്നിൽ നിന്നാകട്ടെ മറ്റൊന്നിൽ നിന്നാകട്ടെ ഒന്നും ജനിക്കണില്ല. എവിടെ? തന്നിൽ നിന്ന്. തന്നിൽ നിന്ന് ജനിക്കുമെന്ന് നമ്മൾ പറയാറുണ്ട്. ഇപ്പൊ ചില ചെടികള് കൊമ്പ് മുറിച്ചിട്ടിട്ട് നമ്മൾ കുഴിച്ചിടുന്നു, വലുതാവും. അപ്പൊ കൊമ്പ് മുറിച്ച് കുഴിച്ചിടുമ്പോ നമ്മൾ എന്താ പറയുക? അത് അതിന്റെ കൊമ്പും തന്നെ ഉണ്ടായതാണ്. അങ്ങനെ ചില ജന്തുക്കളും ഉണ്ട്. അത് മുറിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും അത് രണ്ടായി വലുതായി പോകും. അത് വൃക്ഷ അത് അതിന് തന്നെയാണ്, അത് തന്നെ വലുതായതാണ്. പരതഃ മറ്റൊന്നിൽ നിന്നുണ്ടായതാണ്. നീ എവിടെ നിന്നുണ്ടായി? ഞാൻ അച്ഛൻ്റെ അമ്മേൻ്റെ അടുത്ത് നിന്നുണ്ടായി, മറ്റൊന്നിൽ നിന്നുണ്ടായി. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ 2 രീതിയിലാണല്ലോ നമ്മൾ ജന്മം പറയുക, ഇല്ലേ? 2 രീതിയിലാണ് പറയുക.
ഭാവിയിലിപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ്റുകളൊക്കെ അംഗീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അംഗീകരിക്കണ നിമിഷം ക്ലോണിംഗ് ഒക്കെ വ്യാപകമായിട്ട് വരും. എല്ലാം ഒന്നും കണ്ടുപിടിക്കാനൊന്നും ബാക്കിയില്ല, എല്ലാം തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുക. പക്ഷെ സർക്കാരുകൾ അംഗീകരിക്കാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പം അത് വരാത്തത്. അതിന് സർക്കാരിൻ്റെ തീരുമാനം വന്നാൽ മതി, നിങ്ങൾ വ്യാപകമായിട്ട് ക്ലോണിങ് ചെയ്തോളൂ, അല്ലെങ്കിൽ ഇത്ര ലക്ഷം ക്ലോണിങ് ചെയ്തോളൂ, നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ജനസംഖ്യ ആവുന്നത് വരെ. അത് വേണ്ടി വരും പല സ്ഥലത്തും, ഇല്ലേ? എന്താ അഭിപ്രായം? പല രാജ്യങ്ങളിലും ജനങ്ങളില്ല ആവശ്യത്തിന്, പല രാജ്യങ്ങളിലും തിങ്ങി നിറഞ്ഞിട്ട് ശ്വാസം മുട്ടുകയാണ്. ഒരു 10-30 കൊല്ലം കഴിഞ്ഞാൽ ചൈനേൻ്റെയൊക്കെ അവസ്ഥ എന്താണെന്ന് ആലോചിച്ചാൽ ഇപ്പം ആകെ സങ്കടവും നമുക്ക് സങ്കടമാവേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല, എന്നാലും ആലോചിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കഷ്ടകാലം. അവരുണ്ടാക്കി വെച്ച യന്ത്ര സംവിധാനങ്ങൾ, അവരുണ്ടാക്കി വെച്ച ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ കൊണ്ട് നടക്കാനുള്ള സമൂഹം അവിടെ ഉണ്ടാവില്ല. ആവശ്യത്തിന് ജനസംഖ്യയുടെ 10-1 പോലും ഉണ്ടാവില്ല ഒരു 30 കൊല്ലം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക്. ഇപ്പോൾ ഉള്ള വയസ്സന്മാരൊക്കെ മരിച്ചു കഴിയും, ചെറുപ്പക്കാരില്ലേ, വളരെ ചുരുക്കം ചെറുപ്പക്കാരേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ ഗവൺമെന്റ് പ്രഖ്യാപിച്ചു എന്ന് വിചാരിച്ചോളൂ, ശരി ഒരു 2 കൊല്ലത്തേക്ക് ക്ലോണിങ്. ഉടനെ സ്വതഹ, അല്ലേ, സ്വതഹ നിർമ്മാണം വരും, സ്വതഹ ജായമാനം. ആയിരക്കണക്കിന് ഒരേപോലുള്ള ആയിരക്കണക്കിന് പേര് വരും. ആലോചിച്ചപ്പോൾ നല്ല സുഖം ആലോചിച്ചാൽ. അങ്ങനെ ഇവിടെ ആചാര്യൻ ഇപ്പോഴേ പറഞ്ഞു വെച്ചു, ഇതൊന്നും പുതിയതൊന്നും അല്ല. ഇതിങ്ങനെ വന്നാൽ തന്നെ സ്വതഹ ജായമാനം, പരതഹ ജായമാനം, ഇത് രണ്ടും തന്നെ വാസ്തവത്തിൽ ഒന്നും പുതുതായിട്ടുണ്ടാവണില്ല. പുതുതായിട്ടുണ്ടാവുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല. ഇത് ചേർത്ത് വെച്ചു, കുറച്ച് ഘടകങ്ങൾ ചേർത്ത് വെച്ചു, അപ്പൊ ഒന്നായി. അത് കഴിഞ്ഞൊക്കെ വേർപെടുത്തി വേറൊന്നാക്കി, അപ്പൊ വേറൊന്നായി. അത്രയേ ഉള്ളൂ. എന്തുണ്ടാവണത്? ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഇല്ലാത്ത എന്തെങ്കിലും ഒന്നും ഭൗതികമായിട്ടുണ്ടായിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ല. ഇത് അവിടുന്ന് കുറച്ച് സാധനം എടുത്തു, ഇവിടുന്ന് കുറച്ച് സാധനം എടുത്തു, അവിടുന്ന് കുറച്ച് സാധനം എടുത്തു, ഒന്നിച്ച് വെച്ചു, അത്രയേ ഉള്ളൂ. അത് കഴിഞ്ഞൊക്കെ വേർപെടുത്തി ഒക്കെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും. ഇതല്ലാതെ ഒന്നുമില്ല. പുതുതായിട്ട് എന്തുണ്ടാവണോ? ന കിഞ്ചിത് വസ്തു ജായതേ. അപ്പൊ സ്വതഹ വാ പരതഹ വാപി ന കിഞ്ചിത് വസ്തു ജായതേ. സത് അസത് സദസദ്വ. സത്താകട്ടെ അസത്താകട്ടെ സദസത്താകട്ടെ ന കിഞ്ചിത് വസ്തു ജായതേ. സത്ത് ജായതേ എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ? ഉള്ളതുണ്ടാകുന്നു എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ? ഉള്ളത് ഉണ്ടാകുന്നു. അവിടെ നിന്റെ ഉള്ളതുണ്ടാകുന്നു എന്നുള്ള പദപ്രയോഗത്തിന്റെ ആവശ്യമില്ല. ശരി സമയം ഞാൻ മാറ്റുകയാണ്. അസത്ത് ഉണ്ടാകുന്നു. അസത്ത് എങ്ങനെയാണോ ഉണ്ടാവുക? അതുമില്ല. ഇനിയിപ്പോ എന്താ ചെയ്യാ? എന്നാ സദസത്ത് ഉണ്ടാകുന്നു. അതെങ്ങനെയോ സദസത്വം സാധനം തന്നെ ഇല്ല. കുറച്ച് സത്വമാണ്, കുറച്ച് അസത്വമാണ്, അങ്ങനെ ഉണ്ടോ? അതില്ല. അപ്പൊ പിന്നെ സത്വം ഉണ്ടാവണില്ല, അസത്വം ഉണ്ടാവണില്ല, സദസത്വം ഉണ്ടാവുന്നില്ല. ഇതാണ് സത്യം. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കിഞ്ചിത് വസ്തു ജായതേ, ന കിഞ്ചിത് വസ്തു ജായതേ ഉറപ്പിക്കുകയാണ്. ഒരു ശ്ലോകത്തിൽ തന്നെ 2 പ്രാവശ്യം പോലെ ന കിഞ്ചിത് വസ്തു ജായതേ, ന കിഞ്ചിത് വസ്തു ജായതേ. ഒരു വസ്തു ജനിക്കില്ല, ഒന്നുമില്ല. നമ്മളിത് ജനിക്കുകയാണെന്ന് എന്താ പറയണത്? ജനിച്ച ഉടനെ തന്നെ അതുണ്ടാക്കി, ജാതകം ഉണ്ടാക്കി, പിന്നെ അതുമായിട്ടാ നടപ്പ്. എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും ഇതും പിടിച്ചിട്ടാണ്, ഇല്ലേ? ഇന്ന സമയത്ത് ജനിക്കണം. ഇത്ര വലിയ മാരകമായ ഒരു കാരണവശാൽ വൈദ്യന്മാര് ഡോക്ടർമാര് കൂട്ടുനിൽക്കാൻ പാടില്ലാത്ത അനർത്ഥം നമ്മളെ നാട്ടിൽ നടക്കുന്നുണ്ട്. അത് നാളും സമയം നോക്കിയിട്ട് അതിനനുസരിച്ച് നല്ല നാളിനെ പ്രസവിപ്പിക്കുക.
നല്ല നാളിന് പ്രസവിക്കില്ലല്ലോ. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യുക? അപ്പൊ സിസേറിയൻ ചെയ്യുക. സുഖമായിട്ട് മറ്റന്നാൾ പ്രസവിക്കുന്ന കുട്ടിയാ. ഇന്ന് നല്ല നാളാണ്, തിഥി നല്ലതാണെന്നും പറഞ്ഞിട്ട് ഇന്ന് കീറി മുറിക്കുക വ്യാപകമാണ് ഹിന്ദു സമൂഹത്തിനിടയ്ക്ക്, വ്യാപകമാണ്. ഇതിന് ഡോക്ടർമാർ കൂട്ടു നിൽക്കുക. വ്യാപകം വെച്ചാൽ വളരെ വ്യാപകമാണ്. ഈ തോന്നിവാസം ഹിന്ദുക്കളുടെ ഇടയ്ക്ക് മാത്രമാണ്. ഇതിനത് നല്ല നാളിന് കുട്ടി ജനിക്കുക. എടേ അതിന്റെ അനുഭവം എന്താണ്? അത് എങ്ങോട്ടെങ്കിലും പോവുക. നീ നല്ല നാളിന് അതിനെ കീറി മുറിച്ച് പുറത്തെടുത്തോണ്ട് അതിന് വരാനുള്ള അനുഭവം പോവുക എങ്ങോട്ടെങ്കിലും. ഡോക്ടർമാർ ഇതിന് കൂട്ടു നിൽക്കാൻ പാടുണ്ടോ? ഇഷ്ടം പോലെ ഡോക്ടർമാരെ കൂട്ടു നിൽക്കുന്നുണ്ട്, ഇഷ്ടം പോലെ. അല്ലെങ്കിൽ അനീതിക്കാണല്ലോ കൂട്ടു നിൽക്കുന്നത്.